नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 8 तारिख शुक्रवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट माध्यम जणाई देवे। आजिर प्रथम खबर मासक भितर 23,000 नियुक्ति। राज्य सरकार बड़ नियुक्ति खूब शीघ्र नियुक्त हेबे 22,896 कर्मचारी। 10 विभाग ग्रुप सी 22,896 पदवी पूरण पाई मुख्य शासन सचिवों निर्देश। अगस्ट 31 सुधा नियुक्ति प्रक्रिया सारिबाकू निर्देश। विद्यालय गणशिक्षा विभाग सर्वाधिक 8,358 जन को नियुक्ति मिलिबो। पंचायत राज विभाग 4,042, स्वास्थ्य विभाग 3,677 पदवी पूरण हेबो। 10 विभाग नियुक्ति सारिबाकू निर्देश। 10टी विभाग 44,909 पदवी खाली पड़ता बेले 22,896 पदवी पूरण पाई विभाग गुड़िक निर्देश देइछंती मुख्य शासन सचिव। परवर्ती खबर देश में चली अपराधिक दुर्नीति भोटर तालिका हेरफेर। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी गुरुवार भारतीय निर्वाचन कमिशन ईसीआई उपरे भोटर तालिका एक बड़ जालियातिर अभियोग आनिछंती। से कहिछंती देश में एक बहुत बड़ आपराधिक घोटाला करा जाउछि। यह निर्वाचन कमिशन एवं शासक दल द्वारा करा जाउछि। गत सप्ताह राहुल गांधी कहिथिले जे तांको पाखरे भोट चोरीर परमाणु बोमा भली प्रमाण अछि। जदियो से तांको पाखरे थिबा प्रमाण विषय अधिक किछि कहि नथिले। राहुल गांधी गुरुवार दिन कहिसंती हमकु भूलिबा उचित नुहे जे प्रधानमंत्री भारतर प्रधानमंत्री जहांको पाखरे मात्र 25टी आसनर बहुत कम संख्या गरिष्ठता अछि। परवर्ती खबर लांचुआ कर्मचारी विपद श्रीमंदिर हाथ गुंजा नहीं गलाघाटे भक्तों को छाड़ुले जेटीपी स्क्वाड वीडियो भाइराल होगा पर कार्य अंतर करने श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों निर्देश। सिंहद्वारा सम्मुखें सेवायतों उद्दिष्ट रास्तार टंका नहीं जड़े जेटीपी स्क्वाड लोकों को छाड़ुवर वीडियो सामना को आसीथिला। एही संक्रांतीय वीडियो भाइराल होगा पर एक्शन मोड रे आसीछि श्रीमंदिर प्रशासन। संपृक्त जेटीपी को कार्य अंतर पाई निर्देश देइछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। विगत किछि दिन में स्पाई कैमेरा नहीं 3 संदिग्ध धरा पड़ता बेले श्रीमंदिर सुरक्षा प्रति बड़ विपद सृष्टि करछि। किछि अधिकारी और कर्मचारी टंका लोभ श्रीमंदिर सुरक्षा प्रति आह्वान सृष्टि करछि। एहारी भितरे चेकिंग को कड़ाकड़ी करा जायछि। गत प्राय 3 मास तले जेटीबी स्क्वाड नाम प्राय 75 जन को नियुक्ति देइथिला श्रीमंदिर प्रशासन। एक आउटसोर्सिंग संस्था सेमानकु चयन करथिला। तेबे अल्प दिन चाकरी भितर एभली हाथ गुंजा नेबा जेटीपी स्क्वाड चयन रे अनियमितता को दर्शाउछि। परवर्ती खबर रूस राष्ट्रपति भारत आसिबे। ट्रम्प को टारिफ धमक मध्यरे मोदी पुतिन करिवे रणनीति। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खूब शीघ्र भारत गस्तरे आसिबे बोली आशा करा जाउछि। एई गस्त एपरि एक समय हेबाकू जाउछि जेतेबेले अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत उपरे रूस टारु तेल किनिबा नै चाप पकाउछंती। एई परिप्रेक्षी रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति पुतिन को मध्यरे हेबाकू थिबा बैठक अत्यंत गुरुत्व मन करा जाउछि। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्ट शेष सुधा भारत गस्तरे आसी पारंती बोली इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी भारतर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजय डोभाल को सूत्रରୁ प्रकाश करछि। परवर्ती खबर सब राज्य को सुप्रीम कोर्ट को कड़ा निर्देश। घरे स्कूल अनाथ पिला मागण शिक्षा दियो। घरे स्कूल अनाथ पिला मागण शिक्षा दियो। शिक्षा अधिकार अधीन रे अनाथ पिला अंतर्भुक्त करबा पई सरकार को निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट। दुर्बल वर्ग एवं पछुआ गोष्ठीर पिला मानक पई 25% कोटारे घरे स्कूल अनाथ पिला मागणा शिक्षा पाइबा पई अनुमति देबा पई सुप्रीम कोर्ट समस्त राज्य को एक विज्ञप्ति जारी करबाकू कहिसंती। विचारपति बीबी नागराथन एवं विचारपति केबी विश्वनाथन खंडपीठ निर्देश देइछंती जे समस्त राज्य 4 सप्ताह मध्य विज्ञप्ति जारी करिवे। यह संपर्क में सुप्रीम कोर्ट को मध्य जणाइबे। परवर्ती खबर कड़ा जवाब देले मोदी। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत विरोध में टारिफ युद्ध को तीव्र कर दिनक परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ वार्ता दे कहते भारत केबे मध्य तार चाषी और मत्स्यजीवी मानक स्वार्थ सह आपस करिबो नाही। प्रधानमंत्री कहते तांको एथिपाई व्यक्तिगत भाव में बड़ मूल्य देबाकू पड़िबो किंतु से एथिपाई प्रस्तुत। दिल्ली रे आयोजित MS स्वामीनाथन शतवार्षिकी अंतर्जातीय सम्मेलन में संबोधन करी प्रधानमंत्री मोदी यह कथा कहते। पूर्व घोषणा अनुसार भारत उपरे 25% टारिफ लागू होइछि। अगस्ट 27 रु अतिरिक्त 25% टारिफ लागू हेबो। अमेरिका कहिछि रूस रु भारत तेल आमदानी करथिबारु जवाब रे एभली निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा छात्री घटना पुलिस निष्क्रियता प्रतिवाद रे बीजेडी विक्षोभ प्रदर्शन। केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई अंचल छात्री घटना पुलिस निष्क्रियता प्रतिवाद रे बीजेडी विक्षोभ प्रदर्शन करछि। जिलापाल कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कला बीजेडी। विधायक गणेश्वर बेहेरा नेतृत्व में जिलापाल कार्यालय घेरिला बीजेडी। सेबड़े घटना क्राइमब्रांच तदंत पर मुख्यमंत्री को निवेदन करछि बीजेडी। केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई ब्लॉक अंचल अभावनीय घटना घटिला।
ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା। ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ। ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏକଟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏକଟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଲେ ବଲିଉଡର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସମବାୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଧୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ରହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର କଥା କହିଲେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀକୁ ଗଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ହେବ ସହଜ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ସେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ 3ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନିୟମିତ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅମୃତସର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାଟି ତଳେ ଖସିଲା ସିଆରପିଏଫ ଗାଡି, 2 ଯବାନ ଶହୀଦ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏଠାରେ ବସନ୍ତଗଡରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡି ଏକ ଗଭୀର ଘାଇକୁ ଖସି ପଡିଛି। କଣ୍ଡୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 16 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବନି ଗୋହତ୍ୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ ଗୋହତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ୍ କାଓ ସ୍ଲଟର ଆକ୍ଟ 1960 କଡାକଡି ହେବ। କଡାକଡି ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଓ ଗୋ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଗାଡି ଧରା ପଡୁଥିଲା। ଏହି ସବୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିବେଦନ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏସବୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାକ୍ଷୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଟରା ବିଷୟୀ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ। ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବେ ରାକ୍ଷୀ। ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଟ ସୂତାରୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ପାଟରା ସେବାୟତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି 4ଟି ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ସହିତ 54ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୁଆରେ 4ଟି ଗୁଆମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ହଳଦିଆ ନାଲି ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ଓ ଗୁଆମାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ନେଳି ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର। ପୁଣି ଥରେ ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ। ରାଜଧାନୀରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର ଏକାଥରକେ ବଢିଲା 3600 ଟଙ୍କା, ଯାହାପରେ ଏବେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 1,02,620 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପୂର୍ବର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ସହ ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସୁନା ଦର 1,02,000 ପାର କରିଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 1,14,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସଡ଼କ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଳିଆ, ବିଶେଷ କରି ବୋତଲ ଏବଂ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ ଭଳି ଜିନିଷରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଳିଆକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଗରମ ବିଟୁମେନ୍ ଏବଂ ସମାହାର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ମୋଦି ନଡ୍ଡା ଘୋଷଣା କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ। ଏବେ ଦେଶରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୀତି। କିଏ ହେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ନେଇ କଷା ଚାଲିଛି ଗଣିତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ। କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ଆଉ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଗୁରୁବାର ଏନଡିଏ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଏହି ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା।
ଏହି ବୈଠକ ସଂସଦର ସମନ୍ୱୟ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏହି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ବଦମାସ, ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁ ଦିଗରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଦମାସ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଦରମା ନେଇନାହାନ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀରୁ କୌଣସି ଦରମା ନେଇନାହାନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଅମ୍ବାନୀ କୌଣସି ଦରମା ନେଇନାହାନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା, ସେବାନିବୃତ୍ତି ଲାଭ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କମିଶନ ସମେତ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2008-9ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ୱାଟରଫୋର୍ଡ ସହରରେ 6 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଯାଅ କହି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅ ମୁହଁରେ ମୁତ ମାରିବା ସହ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଝିଅର ମା ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଝିଅର ମା କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ଏବେ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 5 ଦିନ ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଧମକର ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ, ବୋଇଂ ଡିଲ୍ ବାତିଲ। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୁଲାଇରେ ଆମେରିକା ସହିତ 31,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଇଂ ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାତିଲ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆମେରିକାଠାରୁ P-81 ସମୁଦ୍ର ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ତେବେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଆମେରିକାଠାରୁ F-35 ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ପରାଜୟ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଟିମ୍ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 7 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ମେକାଏରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରାଧା ଯାଦବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚରେ 13 ରନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ ହରାଇ 137 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଦଳ 20 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 124 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାନାଡାରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। କାନାଡାରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ କୁଖ୍ୟାତ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ବରାଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ସେମାନେ ଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ଟାଣି ନେବା ଅମାନବୀୟ ହାତଟଣା ରିକ୍ସାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୁନ୍ଦରହିଲ ଷ୍ଟେସନ ମାଥେରାନରେ ହାତଟଣା ରିକ୍ସା ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି B.R. ଗଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଟାଣି ନେବା ଅମାନବୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଗୁଜରାଟର କୋଭାଡିଆ ମଡେଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଥେରାନରେ ଇ ରିକ୍ସା ଏକ ଭଲ ଏବଂ ମାନବିକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଗଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ
ସ୍ୱାଧୀନ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିର 45 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବାର ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଥା ମାଥେରାନ ସହରରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।